अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Rahim. Dear students, next topic the chemical changes in everyday life. Chemical changes in everyday life. रोज़मर्रा ज़िंदगी के chemical changes मुंगसंगा observe को. If you look around you, you will see leaves of plants, branches, vegetables, fruits, peppers, and pieces of wood. If you look around وی که تاسو چاپیره خیال وکئ you will see تاسو به ګورئ leaves of plants د ونو پاڼې branches د ونو خواښونه vegetable سبزیانې fruit paper کاغذونه and pieces of wood او د لرګو ټوکړې these are being decomposed gradually دا چې کوم دی رو رو څه کېږي decompose کېږي څښا کېږي you must have seen rusted iron تاسو به چې کوم دی د اوسپنې سۍ زنګ به هم لیدلی چې اوسپنې ته څه کېږي زنګ ورته لګي ګیټونه چې کوم دی هغه څه کېږي زنګ کېږي ډورز دروازو ته زنګ لګي وینډوز کړکو ته چې کوم دی څه کېږي زنګ لګي and other things او نور داسې ډېر شیونه څه دي چې هغې ته څه کېږي زنګ ورته لګي have you ever thought why such things happen وای کله تاسو دا سوچ کړی چې دا ولې کېږي دا زنګ دې ته ولې لګي یا دا ډیکمپوزیشن د پلانټس د لیوز د برانچز یا د ویجیټیبل یا د فروټس دا ولې کېږي وای کله تاسو دا سوچ کړی دی chemical changes in matter chemical changes in matter په میټر کې څه کیمیایي تبدیلیانې In chemical change, both appearance and composition of substances are matter changes. In chemical change, both appearance and composition of substance are matter changes. وی په chemical change کې appearance او composition دا دواړه څه کېږي change کېږي په chemical change کې appearance او composition څه کېږي دا دواړه څه کېږي دا change کېږي او په physical change کې appearance او کمپوزیشن څه کېږي هغه نه چینج کېږي په کیمیکل چینج کې اپیرنس او کمپوزیشن د یو شي دواړه چینج کېږي decaying the remains of dead organisms and waste matter disappear gradually through decomposition the remains of dead organisms چې کوم ارګانیزم څه شي مړه شي د هغې څه باقیات and waste matter disappear gradually او waste matter چې کوم دی هغه څه کېږي gradually disappear کېږي through decomposition د decomposition د عمل د وجې نه the remains of dead organisms and waste matter disappear gradually through decompositions د decomposition په وجه باندې د dead organisms باقیات او waste matter چې کومه پوزله ماده هغه څه کېږي هغه ختمیږي غایبیږي slowly and gradually how this happen دا ولې کېږي یا دا څنګه کېږي you have read about bacteria and fungi وی تاسو د بکټیریا او د پنجای باره کې څه دي لوستي دي they obtain their food by decomposing the dead bodies into simple components they obtain their food bacteria او پنجای خپل خوراک څه کوي حاصلوي by decomposing the dead bodies
ډیډ باډي څه کوي هغه ډیکمپوز کی او د هغې نه څه کوي بیا خپل خوراک حاصلوي انټو سیمپل کمپوننټس. ډیډ باډي ډیکمپوز کی سیمپل کمپوننټ په ساده او اجزاو کې څه کی تبدیل کی او د هغې نه بیا څه کوي خپل خوراک حاصلوي. This process is called decaying. دې عمل ته څه وایي د سخا کېدلو یا گل سڑنے کا عمل اسے کہتے ہیں. دې ته د سخا کېدلو څه وایي عمل ورته وایي. ڈیکینگ تو اردو کے گلنے سڑنے کا کی عمل کو ڈیکینگ کہتے ہیں. د پلانٹس یا د اینیمل چې کوم باقیات وي هغه بیکټیریا او پنجای څه کوي ډیکمپوز کوي او د هغې نه خپل خوراک حاصلوي او دې عمل ته څه وایي دې ته ډیکینګ ورته وایي. د پکچر کې تاسو کتلی شئ د فرست پکچر چې کوم دی دا د څه شي دی دا د اپل پکچر دی او دا څه کېږي سلولی چې کوم دی دا څه کېږي ډیکمپوزیشن د دې روان دی. سیکنډ پکچر کې موږ سره لیوز دی دا لیوز هم څه کېږي ډیکمپوز کېږي روان دی. د سایډونو نه دا تاسو کتلی شئ دا څه کېږي خرابېږي او څښا کېږي. نو ډیکینګ چې کوم دی یا ډیکینګ اف میټر دا موږ سره څه شی دی دا کیمیکل چینج دی. نیکسٹ دی برننگ. The fuel is burned in the stove to cook food. The fuel is burned in the stove. په چوله کې چې کوم دی څه کېږي فیول هغه څه کېږي سوځي. To cook food د خوراک پخولو دپاره. When the fuel burns then you can see the flame. چې کله فیول څه کېږي ایندن څه کېږي سوځي نو بیا تاسو څه فلیم وینئ شغلې چې کوم دی څه کوي وینئ. The flame developed during combustion reaction. دا فلیمز چې کوم دی دا د کمبشن ریاکشن د وجې نه څه کېږي ډیولپ کېږي. The flame develops during combustion reaction. د کمبشن د پروسس د وجې نه دا فلیم څه کېږي پیدا کېږي. This is called burning. دې عمل ته څه وایي برننګ ورته ویلی کېږي یا جلنے کا عمل. د برننگ آف کول د کویلې سوځېدل د وډ سوځېدل د پیپر سوځېدل یا د ماچس څه سوځېدل دا ټول څه دی د برننگ عمل دی. د سوځېدلو عمل څه شی دی دا کیمیکل چینجز دی. ای پکچر کې تاسو د ماچس کتلی شئ د سر اور اغستی دی نو دا سوځېدلو چې کم عمل دی دا څه شی دی دا کیمیکل چینجز دی. په دې کې اپیرنس او کمپوزیشن څه کېږي دواړه چینج کېږي. اپیرنس داسې چینج شي چې کم ظاهري چې کم ماچس تاسو ته په نظر راځي دا څه کېږي وسوځي او د دې کمپوزیشن هم بدل شي دا راک شي راتې جوړه شي. نیکسٹ زنګ لګېدو ته وایي. Activity 5.9. Take 3 test tubes and mark them as A, B and C. 3 test tube واخلئ او هغې له څه نومونه ورکئ A نوم ورکئ B نوم ورکئ او څه C نوم ورکئ. Take water and test tube A. په test tube A کې څه واخلئ اوبه واخلئ and put a nail in it او بیا یو میخ څه کوئ په دې اوبو کې واچوئ. Take boiled water and test tube B. په test tube B کې څه boiled water واخلئ and put a nail in it او بیا هم په دې کې څه یو میخ په دې کې مور واچوئ. Put few drops of oil on it او بیا څه تیل هم دې ته څه کوئ د پاسه نه ور واچوئ. Dry test tube C properly and put a nail in it. test tube C چې کوم دی پراپرلی څه کوي هغه ډرای کوي وچې کوي او هغه کې بیا څه یو میخ ور واچوئ. Seal the mouth of the 3 test tube. بیا د دې دریو واړو ټیسټ ټیوبو د خولې څه کوي بندې کوي with cork د کارک سره and leave them for few days in a similar condition او څو ورځې په دغه شانته کنډیشن کې څه کوي پرېږدوئ. In which test tube the iron nail become brown in color. اولنی کوشچن دا دی چې په کم یو ټیسټ ټیوب کې د میخ رنګ څه شو براون ته چینج شو. Why in the test tube B boiled water was taken and oil drops were added. او په ټیسټ ټیوب B کې موږ boiled water ولې اخیستیو او بیا هم چې کوم دی oil drops هم د څه دپاره چې کوم دی په دې کې ایډ کړیو.
In which test tube the change of color of nail was not possible. Why? په کم یو ټیسټ ټیوب کې چې کوم دی کلر چې کوم دی چینج نشو او ولې چینج نشو. In this activity you have observed that in one of the test tube the color of the nail changed. وی په دې اکټیویټي کې تاسو ولیدل چې په یو ټیسټ ټیوب کې د نیل د میخ چې کوم کلر و هغه سو چینج شو. In this test tube oxygen was present. په دې ټیسټ ټیوب کې سو اکسیجن پریزنټ و which reacted with iron چې هغې د آیرن سره سو کو ریاکشن وکړو. Due to this reaction the color of the iron changed. او د دې ریاکشن د وجنه د آیرن کلر څه شو هغه چینج شو. The change that occurred on the iron due to the action of oxygen and water is called rusting. The change that occurred on the iron وی هغه چینج چې په آیرن باندې څه شو راغلو د اکسیجن او د اوبو د عمل د وجنه نو دې عمل ته څه وایي رسټینګ ورته ویلی کیږي. The change that occurred on the iron due to the action of oxygen and water is called rusting. په آیرن باندې چې کم چینج رالو د اکسیجن او د اوبو د وجنه دې عمل ته څه ویلی کیږي دې ته رسټینګ ویلی کیږي یا دې ته د زنګ عمل چې کم دی کنه څه کیږي ویلی کیږي. د پکچر کې تاسو کتلی شئ دا چې کم دی رسټډ آیرن لاک دی یو لاک دی او دې ته څه زنګ لګېدلی دی. To prevent iron from rusting its surface is painted with oil or chromium. To prevent iron from rusting وی آیرن د زنګ نه د بچ کولو دپاره موږ څه کوو د دې په سرفیس باندې پینټینګ کوو هغې له پینټ ورکوو یا چې کوم دی ویت آیل اور کرومیم یا تیل راکاږو یا د کرومیم کوټینګ چې کوم دی د څه کوو د آیرن د پاسه موږ کوو چې دا څه شي د زنګ نه بچ شي. ایکچولی اکسیجن چې کوم دی او اوبه دا څه کوي دا رسټینګ چې کوم دی کنه کاس کوي زنګ چې کوم دی څه کوي کاس کوي. Between physical and chemical changes په فزیکل او په کیمیکل چینجز کې څه ډیفرنس په دې دواړو کې څه فرق دی. We have already read that there are two types of changes. وی موږ already څه وکتل چې دوه قسمه چینجز دي فزیکل چینجز and chemical changes. یو دی فزیکل چینجز او بل څه دی کیمیکل چینجز. فزیکل چینجز کې اونلی اپیرنس چینج کیږي کمپوزیشن ریمین د سیم کمپوزیشن صحیح هغه صحیح بحال وي او په کیمیکل چینج کې اپیرنس او کمپوزیشن دا دواړه څه کیږي چینج کیږي. A change in which no new material is formed with different properties then such change is called physical change. A change in which no new material is formed هغه چینج چې په هغې کې څه نیو میټیریل نه جوړیږي with different properties د مختلف خصوصیاتو سره then such change is called a physical change. نو دغه قسمه چینج ته څه ویلی کیږي فزیکل چینج ته ویلی کیږي. Physical change can be reversed. Physical change بیرته واپس خپل حالت ته څه کیږي واپس کیدلی شي. Such as on heating the solid wax become liquid but remains wax. Such as on heating the solid wax become liquid. چې کله منګه solid wax کو هیټ کو نو هغه څه شو liquid ته چینج شو but remains wax لیکن دا غې نه بل شیز جوړ نه شو بلکې هغه څه wax شو پاتې شو. On cooling the liquid wax become solid. او بیا چې کله منګ liquid wax کول کو نو هغه واپس ته شو solid ته چینج شو but remains a wax لیکن هغه بیا هم څه شی پاتې شو wax پاتې شو. Such change which result into a totally new material is called chemical change. Such a change which results into a totally new material is called chemical change. هغه قسمه change چې په هغې کې یو میټیریل چې کوم دی که نه هغه ټوټلی څه شي چینج شي. Such change will result into a totally new material. په هغې کې ټوټلی نیو میټیریل څه شي جوړ شي نو هغه قسمه چینج ته څه ویلی کېږي کیمیکل چینج ته ویلی کېږي. د برننګ اف پیپر یو پیپر څه شي وسوځي
is a chemical change. هغه څه دی؟ یو chemical change دی. Ash is formed in the process. او په دې عمل کې څه ایره جوړیږي. ash ایرې ته ویل کیږي. The chemical change cannot be reversed. او chemical change څه کیږي؟ دا ریورس کیږي نه. physical change خپل حالت ته واپس ریورس کیږي. لکه ویکس چې کوم دی موږ هیټ کو د سالډ نه لیکوډ ته چینج شو، او بیا چې مو واپس کول کو نو د لیکوډ نه واپس سالډ ته چینج شو. خو کیمیکل چینج کې ریورسیبیلیټي چې کوم دی دا نه ده پاسیبل. کیمیکل چینج کله واپس خپل حالت ته څه کیږي؟ نه واپس کیږي. Activity 5.10 Activity 5.10 To perform this activity you will form 4 groups. تاسو به څه وکئ؟ د دې اکټیویټي د پرفارم کولو دپاره به 4 ګروپونه جوړ کړئ. Each group will write their observation on the worksheet. هر یو به چې کوم دی خپل observation به څه کوي؟ هغه به ولیکي په ورکشیټ باندې. نو پس دې سایډ ته څه دی؟ دا ورکینګ ګروپ، او د بل سایډ ته به تاسو څه خپل observation به څه کوي؟ هغه به ولیکئ. Group 1 Burn steel wool or dishwashing net over a spirit lamp. Burn steel. Group 1 به څه وکړي؟ هغه به سټیل وسوځئ، یا به څه وول وړی به چې کوم دی وسوځئ. or dishwashing net یا چې کوم د لوښو د انځلو چې کومه جالۍ ده. over a spirit lamp. د سپیرټ لیمپ د پاسه به هغه څه کي؟ وبې سوځئ. او بیا به څه کي؟ دلته په خپل observation ریکارډ کی. نو observation چې کله هم تاسو سټیل سوځوئ هغه به صرف ګرمیږي. نو دا به څه؟ یو فزیکل چینج به وي. هغه به د هغې کلر کې به څه چینجز به راځي، او هغه چې کله کول شي واپس به هغه خپل کلر څه کوي؟ ریګین کوي به. دا به ستاسو observation وي. دا به تاسو د سایډ ته بیا څه کوي؟ لیکئ به. or dish washing net. او ډش واشنګ نټ د وینځلو خو د وینځلو چې کومه جالۍ ده، که دا هم تاسو ګرمه کوئ وختي طور به د دې کلر څه شي؟ هغه به چینج شي، او دا به واپس څه شي؟ خپل کلر ته به راشي. نو دا به ستاسو صحیح observation وی. Group 2 Dip blue litmus paper in the vinegar. Group 2 کې چې کوم کسانی هغه به څه بلو litmus paper به راوالي، او هغه به څه وکړي؟ په سرکه کې به ډوب کړي. Take it out and let it dry. بیا به هغه څه کي؟ راوبې باسي او وچ به کي. Dip litmus paper in the lime water. او بیا هغه litmus paper څه کي؟ څه وکئ؟ هغه په لایم واټر کې به څه کي؟ ډپ به کي. نو چې کله هم تاسو بلو litmus paper په وینیګر کې څه کوي؟ ډپ کوي. نو د هغې کلر به چې کوم دی د بلو نه براون ته ځي، یا به ریډ کلر ته چې کوم دی که نه څه ځي؟ چینج کیږي به. اوس که دغه litmus paper واپس تاسو راواخلئ او په لایم واټر کې په کیلشیم کاربونیټ کې څه کوي؟ ایډ کوي، نو د دې کلر به واپس څه کیږي؟ بلو کیږي به. خپل اوریجنل چې کوم کلر دی هغه به څه کوي؟ ریګین کوي به. نو دا هم څه شو؟ دا فزیکل چینجز تاسو سره شو. ټیک ده. تھرډ ګروپ چې کوم دی برن پیپر. تھرډ ګروپ به څه وکړي؟ دا به یو پیپر وسوځئ. نو چې پیپر وسوځئ نو دا موږ سره څه دی؟ دا هم فزیکل چینج دی. څلورم ګروپ ټیک lukewarm milk and mix a spoon of yogurt to make yogurt. څلورم ګروپ به داسې وکړي ګرم ملک به واخلي، او هغه ګرم ملک سره به چې کوم دی یو چمچ څه ایډ کړي؟ یوګرټ به سره ایډ کړي. دهی به چې کوم دی هغه دې سره څه کړي؟ مکس کړي. نو دا ټول ملک به څه شي؟ دا به دهی ته چینج شي، او د دهی نه واپس چې کوم دی ملک نه جوړیږي. نو دا موږ سره څه شی دی؟ دا کیمیکل چینج دی. لاست کې چې کوم دی کی پوینټس دی. New material having different properties due to physical change. A material does not change into new material. وای هغه میټیریل چې هغه نه چینج کیږي نیو میټیریل ته. having different properties due to physical change. یو میټیریل چې کوم دی هغه بل میټیریل ته نه چینج کیږي. ټیک ده. او د هغې پراپرټیانې څه چې مختلف پراپرټیانې ولري، نو دغه قسمه چینجز ته څه ویلی کیږي؟ فزیکل چینجزو ته ویلی کیږي. The process during which solid become liquid on absorption of heat is called melting. The process during which solid become liquid.
هغه عمل چې په هغې کې د سالډ نه څه جوړ شي لیکوډ جوړ شي چې کله هیټ ابزرو کړي او سالډ څه شي لیکوډ ته چینج شي نو دې عمل ته څه وایي میلټینګ ورته وایي پګھلنے کا عمل دې ته ویلی کېږي د ویلي کېدو عمل. The process during which heat is released from the liquid changing into solid is called freezing. The process during which heat is released هغه عمل چې د هغې دوران کې هیټ څه شي ریلیز شي from the liquid changing into solid liquid څه ته چینج شي solid ته چینج شي is called freezing. هیټ ریلیز شي او liquid څه ته چینج شي solid ته چینج شي نو دغه عمل ته څه وایي freezing ورته ویلی کېږي. On heating the change of liquid into gas is called boiling. On heating the change of liquid into gas is called boiling. چې کله موږ څه وکړو لیکوډ هیټ کړو او هغه څه ته چینج شي ګیس ته چینج شي نو دې عمل ته څه ویلی کېږي بویلنګ ورته ویلی کېږي. The change of water into vapors is called evaporations. واټر چې کله ویفر ته چینج شي دې عمل ته evaporation ویلی کېږي. The change of gas into liquid is called condensation. ګیس چې کله څه ته چینج شي لیکوډ ته چینج شي دې عمل ته څه ویلی کېږي دې عمل ته کنډنسیشن ویلی کېږي. When a solid or liquid mixes with other liquid uniformly forming a mixture it is called a solution. When a solid or liquid mixes with other liquid و چې کله solid یا liquid د نورو لیکوډ سره څه شي ملاو شي او په دې کې یونیفارملی چې کوم دی ډیزالو شي حل شي نو دغه مکسچر چې کومه نوې جوړه کړي دغې ته څه ویلی کېږي سلوشن ورته ویلی کېږي. It is called a solution. دغه قسمه مکسچر ته کېږي. The minor component which is dissolved in a solution is called a solute. په سلوشن کې چې کوم د ماینر کمپوننټس دی هغې ته څه ویلی کېږي سلوټ ورته ویلی کېږي. The minor components which is dissolved in a solution is called a solute. په سلوشن کې چې کوم ماینر کمپوننټ دی هغې ته څه ویلی کېږي سلوټ ورته ویلی کېږي. Where is the component which dissolve is called a solvent. او چې کوم کمپوننټ څه کېږي هغه سلوټ حل کوي هغې ته څه سالوینټ ورته ویلی کېږي. ماینر کمپوننټس چې کوم حل کېږي هغې ته سلوټ ویلی کېږي او چې کوم شیزې حل کوي هغه شیز ته څه ویلی کېږي سالوینټ ورته ویلی کېږي. A dilute solution is one that has a relatively small amount of dissolved solute. هغه سلوشن چې په هغې کې د سلوټ مقدار څه وي کم وي او د سالوینټ مقدار زیات وي هغه سلوشن ته ډایلوټ سلوشن ویلی کېږي. A dilute solution is one that has all relatively small amount of dissolved solute. ډایلوټ سلوشن هغه سلوشن ته ویلی کېږي چې په هغې کې ریلیټیولی سمال اماونټ اف سلوټ څه وي ډیزالو شوی وي. A concentrated solution is one that has a relatively large amount of dissolved solute. Concentrated solution هغه solution ته ویلی کېږي چې په هغې کې relatively large amount of solute څه ډیزالو شوی وي. The change that occur on the surface of iron due to the action of oxygen and water is called rusting. The change that occur on the surface of iron هغه changes چې د iron په surface باندې راځي due to the action of oxygen and water د oxygen او د water د وجې نه نو دغه عمل ته څه ویلی کېږي rusting ورته ویلی کېږي. When a material combine with another one to form new material having new properties it is called a chemical change. When a material combine with another one کله چې میټیریل د یو بل سره شي کمباین شي او نیو میټیریل جوړ کړي having new properties چې د هغې نوې پراپرټیانې وي it is called a chemical change. نو دغه قسمه چینج ته څه ویلی کېږي chemical change ورته ویلی کېږي. When a material combines with another one چې کله میټیریل د نورو اشیاو سره څه شي میلاو شي to form new material او هغه نیو میټیریل جوړ کړي having new properties چې د هغې څه نوې پراپرټیانې it is called a chemical change.
نو دغه قسمه چینج ته څه ویلی کېږي؟ کیمیکل چینج ورته ویلی کېږي. په کیمیکل چینج کې چې کوم دی اپیرنس هم چینج کېږي او کمپوزیشن دا دواړه څه کېږي؟ چینج کېږي. او کیمیکل چینج چې کوم دی دا واپس خپل حالت ته څه کېږي؟ نه ریورس کېږي. او فزیکل چینج چې کوم دی اونلی اپیرنس چې کوم دی کنه چینج کېږي یا اونلی سټیټ چې کوم دی چینج کېږي، خو کمپوزیشن چې کوم دی هغه صحیح هغسې بحال وي، برقرار وي، نه چینج کېږي. او فزیکل چینج چې کوم دی هغه ریورسیبل دی، هغه خپل حالت ته څه کېږي؟ واپس کېږي. کیمیکل چینج دا چرته هم خپل حالت ته څه کېږي؟ نه واپس کېږي.